خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ لائق سردی بردار ارباب دانش اصحاب قرآن سابقہ جمعہ اس آیت مبارکہ کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ میں نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر کہ میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا، اور رسول بھی انہی کے اندر سے میں نے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو احسان قرار دیا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میری تمہارے ساتھ چڑھائی ہوئی ہے، میری تمہارے ساتھ اچھائی ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں رسول دیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ رسول تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وہ رسول تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میری تمہارے ساتھ اچھائی ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں رسول دیا، رسول میں نے رسول کو دیا ہے جنہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آمنہ کے یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر کے اللہ رب العزت یہ احسان جتلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ احسان کس انداز سے ہے؟ قرآن پاک کی تفاسیر کو اگر دیکھا جائے تو علماء کرام نے اس میں کئی نکتے اور کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بہرحال جس اعتبار سے بھی دیکھیں، ہر اعتبار سے یہ نظر آتا ہے جیسے وہ کہا جاتا ہے تو کہاں اور یہ چیز کہاں، ہم کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ آپ کا اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر عطا فرمائے ہیں، اور پھر رسول بھی ایسا کہ جس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے آمنہ بنت یتیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اب ختم ہے، امتوں کا سلسلہ بھی ختم ہے۔ اب قیامت تک اگر نبوت ہے تو بھی ایک ہی ہے، اور امت ہے تو بھی ایک ہی ہے۔ نبوت جس کی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور امت جو ہے اسے امت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آخری پیغمبر آخری رسول ہے، ان کے بعد اب کوئی پیغمبر کوئی رسول آ سکتا نہیں ہے۔ اب یہ آخری پیغمبر ہے، اور آخری پیغمبر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا پیغمبر اپنا رسول دیا ہے۔ تمہارا مطالبہ کوئی نہیں تھا، تم نے مجھ سے مانگا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے تمہیں دیا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہماری یہ قسمت جاگی، نصیب جاگا، مقدر جاگا کہ ہمارا زندگی کا وہ حصہ ہمیں ملا ہے کہ جس میں نبوت کا سکہ محمد مصطفیٰ کا چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے۔ آپ کا نبوت کا یہ سلسلہ، نبوت کا یہ آن، نبوت کی یہ کڑی، نبوت کی یہ لائن، نبوت کی یہ تصویر، یہ تا قیام قیامت ہے۔ درمیان میں کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، کوئی اور رسول نہیں ہے۔ آنا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر کوئی رسول آئے گا۔ یہ آخری پیغمبر اور آخری رسول ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس آیت کے تحت بہت کچھ لکھا ہے،
علامہ راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں جو لکھا وہ سب سے زیادہ بات لکھا ہے۔ تفسیر کبیر میں علامہ راضی نے جو لکھا ہے وہ سب سے بڑے قیمتی باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر بھیجا ہے، میں والدکم تمہارے شفیع والدکم میں نے تمہارے شہر میں بھیجا ہے، اور میں نے تم شہر والوں میں سے ہی بھیجا ہے، اور تمہارے رشتہ داروں میں نے بھیجا ہے۔ میں نے کوئی اجنبی پیغمبر نہیں بھیجا کہ جسے تم جانتے ہی نہیں ہو، میں نے وہ رسول وہ پیغمبر میں نے وہ بھیجا ہے کہ جسے تم اچھی طرح جانتے ہو، اس کے دل و راز سے، نشیب و فراز سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے قبیلے سے، رشتہ داری سے اچھی طریقے کے ساتھ تم واقف ہو اور جانتے ہو۔ میں نے تمہیں وہ پیغمبر وہ رسول میں نے تمہیں دیا ہے، اور اس پیغمبر اور رسول کے مل جانے سے تمہاری عزت ہوئی ہے، تمہاری توقیر ہوئی ہے، تمہاری عظمت بنی ہے۔ تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ جنہیں امی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے ان پڑھوں کو رسول بھیجا ہے۔ اب ایمان سے آپ بتائیں ان پڑھ کوئی جانتا ہے؟ اس دور کے اندر بھی ان پڑھ کو اچھی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا ہے، پڑھے لکھے کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تعلیم یافتہ کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس نے کچھ پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، دنیا کے ابجد سے وہ واقف ہے، اسے ہر کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ ان پڑھ کو تو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے اس دور میں بھی کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس علم تھا، وہ لوگ اپنے آپ کو علم والا کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اللہ رب العزت کا ایک پیغمبر ہمارے یہاں آیا ہے، اس کی تعلیم ہے۔ اس لیے عرب کے یہودی اور عیسائی بھی عرب والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان پڑھ ہے، یہ اچھڑ ہے، یہ جاہل ہے، ان کا تعلیم سے واسطہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح پیدا ہوئے اسی طرح مر گئے، جس طرح پیدا ہوئے اسی طرح زندگی گزر رہی ہے، انہیں تعلیم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہہ کر کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، میں نے احسان کیا ہے کہ میں نے رسول بھیجا کہ تمہیں جانتا کوئی نہیں تھا، تمہاری توقیر کوئی نہیں تھی، تمہاری عزت کوئی نہ تھی، میں نے اپنا رسول تمہارے اندر بھیجا ہے کہ اس رسول کے آنے کی وجہ سے تمہاری عزت بنی ہے، اس رسول کے آنے کی وجہ سے تمہاری توقیر ہوئی ہے، اس رسول کے آنے کی وجہ سے تمہیں عظمت ملی ہے کہ تم بھی چار بندوں میں بیٹھنے کے قابل ہوئے ہو، تم بھی سر اٹھانے کے قابل ہوئے ہو، تم بھی یہ کہنے کے قابل ہوئے کہ جی ہم بھی بڑا چرا رکھتے ہیں، بڑا فخر رکھتے ہیں، ہم بھی بڑی شان رکھتے ہیں۔ تو تمہاری ذاتی کوئی شان نہیں ہے، اگر تمہاری شان بنی ہے تو میرے نبی کی وجہ سے بنی ہے، اگر تمہاری شان بنی ہے تو میرے پیغمبر کی وجہ سے بنی ہے، اگر تمہاری شان بنی ہے تو میرے رسول کی وجہ سے بنی ہے۔ لقد من اللہ، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ جب تمہیں جانتا کوئی تھا تو تمہارے چرچے آسمانوں پہ ہونے لگے، تمہیں جانتا کوئی تھا اقوام عالم میں صرف تمہارا شمار ہی نہیں ہونے لگا ہے، بلکہ تم اوروں سے کہیں اور زیادہ آگے بڑھ گئے ہو، کہیں اور زیادہ آگے نکل گئے ہو۔ اس لیے کہ جب اس پیغمبر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، توقیر ملی ہے، شان ملی ہے، عظمت ملی ہے، مرتبہ ملا ہے، تو اب تمہیں اس رسول کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے۔ تم پر یہ لازم ہے کہ جو وہ کہے اس کی مانو، جو وہ بتائے اس کی بات پہ چلو، جس سے وہ روکتا ہے تم اس سے رک جاؤ، جس بات میں وہ تمہیں کہتا ہے اس کو ایسے ہی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کوئی عزت اگر آج ملنے لگی ہے تو میرے اس پیغمبر کی وجہ سے ملنے لگی ہے، اگر تمہاری کوئی شان بننے لگی ہے تو میرے اس پیغمبر کی وجہ سے بننے لگی ہے، اور میرا یہ پیغمبر، میرا یہ رسول میں نے تمہیں بھیج کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ آج تمہیں اقوام عالم میں یہ عظمت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، بلکہ تمہیں آنے والے وقت میں تم نے آخر یہ بھی دیکھا ہے کہ اس پیغمبر کا غلام صرف غلام نہیں رہا، بلکہ وقت کا ایسا
सबसे आला है, सबसे वाला है, सबसे आगे है, सबसे बुलंद है, सबसे बरतर है। इसलिए कि जब नाम इनका आता है, इनके मुसल्ले पे कोई आम नजर नहीं आता, इनके मुसल्ले पे कोई आम शख्सियत नजर नहीं आती है। इनकी इमामत, इनका मुक्तदा, इनका पेशवा, इनका रहनुमा, इनका रहबर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बनते का बनते रह गए, जो जर्रा भी इसके साथ लगा है, अल्लाह ने उसको भी चमका दिया है। इंसान तो इंसान रहे, जो जर्रा भी इसके साथ लगा उसको भी अल्लाह ने क्या कर दिया है? बोलो यार, बड़े से बेकर ना बोलना, शोर सी आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदे तो बंदे रहे, इस नबी के साथ जो जर्रा भी लगा है तो अल्लाह ने उसको भी क्या कर दिया है? चमका दिया। बोलो, चमका, उसको भी बुलंदी अता कर दी है, उसे भी चमका दिया है। वो भी बुलंद वाला बन गया, वो भी अजमत वाला बन गया, वो भी मकाम वाला बन गया। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया है, इस बासफ़ीहिम, कि मैंने इनके अंदर रसूल भेजा है। और रसूल कौन सा भेजा है? जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। वो रसूल मैंने तुम्हारे अंदर भेजा है, मैंने वो पैगंबर तुम्हारे अंदर भेजा है, मैंने वो अपना यकता और यगाना रसूल मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम्हारे जिम्मा ये लाजिम है कि तुम मेरे इस पैगंबर की इताअत गुजारी करो। अल्लामा राज़ी रहमहुल्लाह ने एक बात ये भी यहाँ पर लिखी है कि दूसरी बात ये भी आप ज़हन में रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वक़्त अपने रसूल को भेजा है, और इसे भेजा भी ऐसे नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेमज़ाहिर फ़ज़्ल वल एहसान, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें फ़ज़ल, एहसान, अज़मत, बुलंदी वो सभी से डिफरेंट अता की है। इनका मकाम सबसे डिफरेंट है। सारे नबी आला मगर ये सब में आला है, सारे नबी रिफत वाला मगर ये सबसे ज़्यादा रिफत वाला है, सारे नबी मेरे बरगुज़ीदा पैगंबर है मगर उन सब में ये आला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वक़्त इन पैगंबर को मज़ीद एहसान, मज़ीद फ़ज़ल अता किया है। इतना एहसान, इतना फ़ज़ल, इतना मकाम, इतनी शान, इतनी बुलंदी अल्लाह फरमाते हैं मैंने किसी को भी नहीं अता की है। तो फिर इनकी उम्मत के ज़िम्मा लाज़िम यह है अंतहारे को अदुव्वहु, कि उसके दुश्मन के साथ ये मुकाबला करें। इसलिए किसी मकाम पर अपने पैगंबर को अकेला न छोड़ दें, बल्कि अपने पैगंबर के दुश्मन के साथ बिल-यद्द वल-एहसान, बिल-यद्द वल-लिसान, हाथ के साथ मुकाबला करना पड़े ये तब भी करें, अगर ज़बान से बात करनी पड़े ये तब भी करें, तलवार से बात करनी पड़े ये तब भी करें, अपने तीर चला के बात करनी पड़े ये तब भी करें। इसलिए कि इस पैगंबर को मैंने जो अज़मत अता की है, अब तुम्हारे पर लाज़िम है मेरे पैगंबर की हिफाजत करना, अब तुम्हारे पर लाज़िम है मेरे रसूल का साथ देना, अब तुम्हारे पर लाज़िम है मेरे पैगंबर के इशारों पे अपनी गर्दनों को कटा देना। बात से बात चली तो बात ज़हन में आ जाती है। हज़रत सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा के सामने इस वक़्त बात और नबियों की आई तो सैयदा आयशा कहती हैं बाकी पैगंबर भी आला हैं मगर सारे नबियों में एक पैगंबर का हुस्न, एक पैगंबर का जमाल, एक पैगंबर की खूबसूरती अल्लाह के कुरान ने बार बार बयान की है। और इस हद तक बयान फरमाई है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता किया था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा जमाल अता किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक़्त कमरे से निकल के बाहर आए, वहाँ ज़नाना ने मिस्र ने उन फलों को काटने की बजाय जब छुरियाँ चलाई हैं तो उनके हाथों पे चल गई और ऐसी मदहोश हो गई है कि उन्हें पैगंबर को देखती रह जाती है, आंखें तली की तली रह गई। छुरी चली कहाँ है और इसने चलना कहाँ था, छुरी ने काटा क्या है, इसने काटना क्या था, उन्हें कोई होश नहीं रहा। इसलिए कि हुस्न यूसुफ में उनकी आंखें जुदा जाती है, हुस्न यूसुफ में आकर के उनकी आंखें खैरा हो जाती हैं, हुस्न यूसुफ में आकर के उनके तखय्युल उड़ जाते हैं, हुस्न यूसुफ में आकर के उनके ख़यालात उड़ जाते हैं। सैयदा आयशा कहती है यही तो समझाना मकसूद था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब से देखा उन्होंने उंगलियां काट दी हैं, इन्हें हज़रत यूसुफ को देखा है उन्होंने हाथों को काट दिया। कुर्बान मेरा आका, जिसने मेरे आका को देखा है उन्होंने उंगलियां नहीं काटी, उन्होंने अपनी गर्दनें भी कटवा डाली हैं, उन्होंने अपनी गर्दनें भी क्या कर दी है, कटवा दी, गर्दनें भी कटा दी, गर्दनें भी कटा दी, गर्दनें भी अपनी कटवाई। इसलिए फरमाया क्या जाता है
کہ لقد من اللہ، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں رسول عطا کیا ہے، اور رسول بھی ایسا کہ جس کے حسن کو دیکھو، یوسف کو دیکھنے والوں نے فقط انگلیاں کاٹی ہیں، اور جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے انہوں نے تو گردنیں بھی اپنی کٹوا ڈالی ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ مرد تو مرد رہے، یہاں عورتیں بھی کسی سے کم نہیں رہی ہیں، مرد تو مرد رہے، یہاں عورتیں بھی بڑھ کر کے انہوں نے حصے لیے۔ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی مجاہدہ خواتین کی ایک عظیم مثال جو ہے نا وہ تاریخ ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بوڑھی ہے، اور حضرت خنسا جس وقت جو ہے نا حضرت فاروق اعظم کے دور میں روم کی سرحد کے اوپر جب جہاد ہونے لگا تھا، حضرت خنسا کے 4 بیٹے، آج اگر بات آتی ہے تو مائیں کون ہیں جو اپنے بیٹے کو یوں اسلام اور شریعت کے لیے بھیج دے کہ جا میرا بیٹا اسلام کی بلندی کی بات آئیے۔ ماں کو اپنے جگر پیارے ہو جاتے ہیں، ماں کو اپنی بیٹے پیارے ہو جاتے ہیں، ماں کو اپنی ممتائیں یاد آ جاتی ہیں، ماں کو اپنا دودھ پلانا یاد آ جاتا ہے، ماں کو بیٹے کی جوانی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن جن کی تربیت میرے نبی نے کی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جنہوں نے رحمت عالم آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، ان کے چہرے انور کو پڑھ لیا ہے، ان کے لیے اب متاع عزیز یہی رہ گئی ہے، ان کے لیے سب سے زیادہ بلند و بالا اگر کوئی چیز یہ رہی ہے تو یہی رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، اگر ہمارے پاس سب سے زیادہ خزانہ ہے تو ہماری اولاد ہے، اگر سب سے زیادہ خزانہ ہے ہمارے بیٹے، اگر سب سے زیادہ خزانہ ہے تو وہ ہماری نسل ہے جنہوں نے ہم نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر کے دودھ پلایا ہے۔ لیکن نبی مکرم آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر مطالعہ کا اثر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہی اخبار پہ آ جاتے ہیں، اگر ہم لٹا سکتی ہیں تو اپنی اولاد کو لٹا دیتی ہے۔ حضرت خنسا نے اس میدان میں اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹو سنو، میں نے تمہاری حفاظت کی ہے، میں نے تمہیں پروان چڑھایا، میں نے چھاتی سے دودھ پلایا، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، اور آج الحمدللہ تم ایک جوان بن چکے ہو اور ایک کلیت جوان ہو، اور آج جب تمہاری جوانی کی باری آئی ہے تو اب ضرورت پڑی ہے اسلام کو تمہارے خون کی، اب ضرورت پڑی ہے اسلام اور محمد رسول اللہ کے دین کو، اب تمہاری جرأت کی ضرورت پڑی ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لے کر کے مجھ ماں کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو میدان میں اتر جاؤ، ارے کمر نہیں دکھانی ہے، اپنے سینے پہ آپ نے سینہ تان کے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت خنسا کے 1 2 3 4 بیٹے شہید ہو جاتے اور 4 بیٹے شہید ہو کر کے اس وقت خیمہ میں اطلاع دیے حضرت خنسا تیرا گھر کا خالی کر کے رہ گیا ہے، تیرے گھر کی ساری داستان وہ ختم ہو کر کے رہ گئی ہے، تیرا بڑا بیٹا وہ بھی کٹ چکا ہے، تیرا دوسرا بیٹا وہ بھی کٹ چکا ہے، تیرا تیسرا بیٹا وہ بھی کٹ چکا ہے، تیرا چوتھا بیٹا وہ بھی کٹ چکا ہے۔ حضرت خنسا نے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے بغیر سیدہ خنسا نے رونا دھونا واویلا ماتم گریہ کرنے کی بجائے یوں اشارہ کر کے رب کو کہتی ہے ربا آج میں بجا طور پہ فکر کروں گی، جب قیامت والے دن تو سوال کرے گا کہ لے کے کیا آئیے، میں جواب دوں گی کہ اپنے چاروں بیٹے میں تیرے دین پہ قربان کر کے آئی ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، آرام کی اس چہرہ انور کے حسن کا اثر۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ کے قرآن نے کیا کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے، اور احسان کیا کہ میں نے تمہیں کون دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے تمہیں کون دیا ہے، میں نے تمہیں وہ دیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ جیسا پیغمبر بھی جو ہے نا وہ ترستا چلا گیا، جس کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے نبی بڑے بڑے رسول بھی اپنی تمنائیں اور آرزویں کرتے چلے گئے، مگر میں نے تمہیں وہ رسول اپنا وہ پیغمبر عطا کیا ہے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق و صداقت، آپ کی نبوت کی سچائی پہ یہی آیت دلالت بھی کرتی ہے۔ آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے دلال دینے کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ دلال دیے جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیت میں علماء کرام نے جو کچھ لکھا وہ ایک اہل ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، اس کے ایمان کی تازگی کے لیے وہ بھی اچھا ہے اسے تذکرہ کیا جائے۔ حضرت علامہ راضی رحمہ اللہ نے یہاں 3-4 پوائنٹ اٹھائے ہیں، ان پوائنٹوں پہ ایک ہی لے کر کے بات کرتے ہیں۔ حضرت علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نمبر 1 پہلا پوائنٹ یہ ہے
4 दिन की ज़िंदगी नहीं गुजारी है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें बराबर 40 साल की ज़िंदगी गुजारी है। उस 40 साल की ज़िंदगी में ये अल्लाह के नबी के नशेब से वाकिफ़ है, मेरे नबी के फराज से वाकिफ़ है, मेरे नबी के दिन रात से वाकिफ़ है, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र व हज़र से वाकिफ़ है। और इन्हें अच्छी तरह देख लिया, इनकी ज़बान से जब भी आया है सच ही आया है। इनकी ज़िंदगी एक शफाफ आईने की तरह है, इनकी ज़िंदगी पे कहीं उंगली नहीं उठाई जा सकती है। और इनकी ज़बान मुताहर ऐसी बुलंद है, ऐसी आला है, ऐसी पाकीज़ है, ऐसी तय्यब है, ऐसी ताहिर है। इनकी ज़बान से आज तक कभी गलत जुमला निकला ही नहीं है। क्या कुरान जाऊँ बात से बात नज़र में आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी आके बैठे, इनको हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस कहा जाता है। वो सहाबी रसूल है, मेरे आका बोलते हैं और ये लिखते चले जाते हैं अल्लाह के नबी के मरसूदात, मेरे नबी के इरशादात को ये नकल करते हुए चले जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, आपके साथियों ने, आपके यारों ने कहा कि आप हर बात लिखते चले जाते, आपको ख्याल करना चाहिए। कभी रसूल गुस्से में होते हैं, कभी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज में एक जो है ना वो परेशानी होती है, आपको उस बात को भी लिख दिया करते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को देखें और मिजाज को देख करके फिर आप बात को लिखा करें तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस कहते हैं ये बात मेरे दिल पे लग तो गई, लेकिन मैंने साथियों की बात पे आकर के मैंने भी कलम को रोक लिया। अब महफ़िल नबूवत में बैठे अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि अब मैं लिख नहीं रहा, अब मेरी कलम नहीं चल रही, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा आप लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा मेरे साथियों ने यह कहा है कि अल्लाह के पैगम्बर की हालत को देखा करो, कभी पैगम्बर गुस्से में है, कभी पैगम्बर नॉर्मल हालत में है, तो नॉर्मल हालत में जब वो बोलते वो लिखा करो और जब गुस्से में हो उस वक्त ना लिखा करो। यानी बताना ये मकसूद था कि गुस्से में जब बंदा आता है तो गुस्से की हालत में कभी इंसान कोई वो बात भी कह देता है जो खिलाफ वाक़े होती है, वो बात भी मुझ से निकल जाती है जो खिलाफ हकीकत होती है, वो बात भी मुझसे निकल जाती है कि इसे कोई यूँ कहिए कि मुझसे नहीं आना चाहिए था लेकिन वो निकल गई है, इसलिए रोका गया कि तुम हर बात को ना लिखा करो। हज़रत नबी मुकर्रम आमना के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात को सुना, अपने दिल और दिमाग को मेरी तरफ मुतवज्जह कीजिए ताकि तुम्हें बात समझ में आए। हज़रत रसूलुल्लाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते और ने कहा उक्तब लिख, मैं जो बोलते चले जाता हूँ तुझे लिखने का हक हासिल है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और फिर अपनी ज़बान पे इशारा करके कहा कि ये वो ज़बान है, ये गुस्से में होती है या नॉर्मल हालत में होती है, रब ने फैसला कर दिया कि मोहम्मद अरबी की ज़बान पे सच के अलावा कोई चीज़ आ नहीं सकती है। इस ज़बान पे अगर जारी होगा तो सच ही जारी होगा, अगर जारी होगा तो सच, बोलो सच जारी होगा, जारी होगा तो क्या जारी होगा? सच जारी होगा। अद्धे बोल दे अद्धे नहीं बोल दे, बाकी से मैनू वेखण लग गए। अगर सारे मिल के बोलो तो तुम्हारी आवाज़ मेरे से कम है कि ज़्यादा है? इस ज़बान से सिवाय सच के कुछ नहीं निकलता। ये ज़बान नबूवत है, इससे जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा? सच ही निकलेगा। इसलिए ये ज़बान नबूवत है। खैर नाज ये कर रहा था, हज़रत अल्लामा राज़ी रहमहुल्लाह ने इरशाद ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़िंदगी खुली किताब की तरह है। और इन्होंने देखा और आज खुद इन्होंने मुताला किया है कि हमने जब भी देखा है इनकी ज़बान से सिवाय सच के कुछ निकला नहीं है। इनकी ज़िंदगी एक शफाफ आईने की तरह है। ये हमारे अंदर पैदा हुए, हम में लड़कापन आया, हम में इनकी जवानी आई, हम में इनका बचपन आया, हर मौके पे हमने इनको देखा है कि हमेशा ये उजले के उजले ही आए हैं। ताकि ये बात से बात एक और भी ज़हन में आती है तो सुनते चले जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अभी मेरी जवानी नहीं आई, मैं भी बचपन के अंदर था, मैं भी और जो है ना बच्चों की एक बच्चा ही था, यहाँ तक कि बैतुल्लाह की तामीर होने लगती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बैतुल्लाह की तामीर में जहाँ और लोग शरीक हुए वहाँ मैं भी शरीक हुआ। और वहाँ दस्तूर ये था कि चूँकि बैतुल्लाह की तामीर होती थी और बैतुल्लाह की तामीर के अंदर उन लोगों ने जिस अंदाज से हिस्सा लिया वो एक अलग पहले मैं उससे बयान नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि मेरे चाचा हज़रत अब्बास ने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम क्या पत्थर उठाओगे और सर पे कंधे पे रखोगे तुम्हें तो जख्म हो जाएंगे, इसलिए तुम ऐसा करो अपना ये कमीज
उठाओ और कमीज उठा के इसका जो है ना वो एक कपड़ा इकट्ठे करके बांध लो। हमारी पंजाबी में तो कहते हैं सेनू बांध लो। अब पता नहीं यहाँ क्या जबान बोलते हैं। वो औरतें जो इकट्ठा करती हैं ना, कपड़ा इकट्ठा करके यहाँ सर पे रखती हैं और सर पे रख करके ऊपर उसके घड़ा रख दिया जाता था पुरानी जबान में। हमारे यहाँ तो सेनू कहते हैं, आप क्या कहते हैं? सीना, हाँ बिन्ना है। बात समझ आई ना, बात समझाने में आसानी हो। तो ये बिन्ना जो है बना करके आप उसमें रखें और उस बिन्ने पे आप पत्थर को रख लें, इसलिए कि ताकि आपको जख्म कोई ना। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं, आमना के दुर्रे यतीम कहते हैं, बस ये चचा की बात आई और मेरे सहन में भी ख्याल ऐसे आया, भाई ये ख्याल मेरा आना था तो मुझ पर बेहोशी तारी होगी और मैं वहाँ बेहोश हो गया, यहाँ तक कि फिर मुझे कोई पता नहीं है और बैतुल्लाह की तामीर होती रही। दिन का दिन गुजर जाता है, फिर जा करके मेरी जाग होती है और मुझे उठाया जाता है, उठ पुत्र उठ घर चलिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस के तैयबा में आते, उलमा फरमाते ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बचपन है, ये जवानी की उम्र नहीं है, इस उम्र में किसी को कोई तमीज नहीं होती है, लेकिन मेरे आका की जिंदगी ऐसी शफाफ है, मेरे आका की जिंदगी ऐसी उजली है, मेरे आका की जिंदगी ऐसी खुली किताब की तरह है। मेरे रब ने ऐसा बना के रखा कि कल 40 साल के बाद जब ऐसे ये कह रहे कि मैं अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूं, कोई ये न कहे तू तो बचपन में ऐसा था, कोई ये न कहे तू जवानी में ऐसा था, कोई ये न कहे तू अपने लड़कपन में ऐसा था। रब्बे जलाल ने मेरे आका को बचपन से लेकर के 40 साल की उम्र तक ऐसा उजला करके बनाया। हर एक ये कहता था कि जो ये कहते हैं वो सच होता है, गलत नहीं हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दफा ऐसा हुआ कि शादी होने लगी वहां इलाके में, कबीले में शादी थी, तो अब मैं भी चला। मुझे भी मेरे साथ वालों ने कहा चल चलिए, आज महफिल लगी होगी, रक्स व सुरूर होगा, वहाँ बड़ा गाने होंगे, शराब की महफिल होगी, उस दस्तूर के मुताबिक अब मेरे साथ चले। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं चल पड़ा। अब जिस वक्त मैं चला ना तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहले इससे कि हम उस महफिल में जाते, उस महफिल से पहले एक जगह पे बैठे, मुझे नींद आ गई, मुझे नींद आ गई। यहाँ तक कि मेरे दोस्त चले गए, उन्होंने शादी भी खाई, उनने हल्लड़बाजी भी मचाई, जो कुछ करना था वो किया। मैं सारी रात सोते का सोता ही रह गया और मुझे सुबह आके जगाया, चालू करते चलिए ना, शादी से सारे रात तो खाती कोई नहीं, हमारे साथ आकर के तूने मज़े तो उड़ाए कोई नहीं है, चल फिर घर वापस में चलते हैं। उलमा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा तोल के रखा था कि यहाँ भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते तो कल कोई कह देता ना कि देखो गाने की महफिल मौलवी साहब अभी खुद देखे थी, हमने खुद देखा है ना शादी हाल में जिस वक्त ठम ठम बज रहा था, हमारे निकाह खान साहब वहीं पर बैठे हुए थे, मैंने कई जगह पे जाकर के रोका है और मैंने करियर जाके कह दिया एक तो मैं अब इससे तंग हूँ कि हमें शादी हाल में जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि शादी हाल में शादी ऐसी होती है कि वहाँ हल्लड़बाजी के अलावा कुछ नहीं, न पर्दे का वहाँ एहतराम होता है, न नबी की शरीयत का वहाँ एहतराम होता है, न ढोल बजाने का कोई वहाँ एहतियात की जाती है। सारे जहान की सारी बदमाशी वही शादी हाल में हो रही होती है। और शादी कैसी है, जरा जागे और जागे जागे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वरना मैं कहूँगा कि इसे जगाओ। अब बात आई है सुनने की तो सुनते चले जाइए। ये शादी हाल में शादी किसी हिंदू की नहीं होती है, ये शादी हाल में शादी किसी सेक्ट की नहीं हो रही होती है, ये शादी हाल में शादी किसी वलिया की नहीं होती है, ये मोमिन की होती है। लेकिन देखा जाए तो काफिर में समा नजर आता है, देखा जाए तो काफिर की शादी नजर आती है। मेरे आका आमना के दुर्रे यतीम को रब ने बचा लिया है कि जहाँ ढोल होगा वहाँ मेरा नबी भी नहीं जा सकता है, वहाँ पैगंबर भी जा सकता नहीं, बोलो नहीं जा सकता। ते सारी जड़ी टाटा लगी होती है, नहीं समझे बात को। जो हमारे असम को छोड़ा होता है ये शरीयत है, बोलो यार ये शरीयत है। और जवाब क्या मिलता है, शादी है को मरगते नहीं है, शादी है को मरगते पुत्र जैसी तुम यहाँ करने लगे हो, आंखें बंद होगी तो मर्ग वहां नजर आएगी कि मर्गे के शादी है, वहां पता चलेगा। हमने क्या किया, रसूल का एहसान हम पर, रब का कि हमें रब ने कौन सा पैगंबर दिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ 'ਚ लफ्ज ही नहीं याद होया,
हमें अल्लाह ने कौन सा पैगंबर दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें सिर्फ इसलिए दिया था हमें पैगंबर, हम उसकी शान बयान करें, हम उनके नाम से रोटियां खाएं, हम उनके नाम पे उम्मत मुहम्मदिया करवाएं, हम उनके नाम पे ख़त्म पढ़ाएं, हम उनके नाम पे जो कुछ करते रहें, बस यही काफ़ी है कि हम उसकी उम्मत हैं। या हमें अल्लाह ने अपना नबी इसलिए दिया है कि जो ये कहे इसकी मान करके चलो, मान कर चलो, बोलो मान के चलो। कुरान ने कहा खुजू मा आताकुम रसूल, जो मेरा नबी तुम्हें दे उसे लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिसने वो तुम्हें रोके उससे रुक जाओ, बोलो यार उससे रुक जाओ। कुरान की इस आयत का तर्जुमा तो कम से कम याद कर उठो ना, कि जो रसूल तुम्हें हुक्म दे वो करो, और जिससे वो रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ, बोलो बोलो उससे रुक जाओ। ये कौन कह रहा है? अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये कुरान मेरे लिए आया था, आपके लिए आया था, मुसलमानों के लिए आया था, या किसी गैर मुस्लिम के लिए आया था? मुसलमानों के मुसलमानों के लिए। बुलंद आवाज से ये किसके लिए आया था? मुसलमानों के लिए। ये कुरान ऐसे ही आया है कि हम इसके बच्चे की जहेज पे दे दें? ये कुरान ऐसे ही आया था कि हमारी अलमारियों में पड़ा रह जाए? ये कुरान ऐसे ही आया था कि हम सुबह उठ करके सिर्फ यासीन की तिलावत कर रहे? नहीं, ऐसे ही आया था। ये कुरान ऐसे ही आया, मेरे रब ने रसूल भेजा है और अपनी किताब को भेजा और पैगंबर को भेज के कहा कुरान मेरा होगा, इरशाद तेरा होगा, लफ्ज मेरे होंगे, वजाहत तेरी होगी, लफ्ज मेरा चलता जाएगा, सीरत तेरी चलती जाएगी, ताकि दुनिया देखे जो रब कहता चलता है मोहम्मद का अमल बनता चले जाता है। खुदा का जो हुक्म है उससे अगर अमल की जिंदगी में लाओगे तो नबी की शान बन जाती है। क्या बन जाती है? नबी की सीरत बन जाती है। खैर मैं आज ये कर रहा था कि मेरा नबी 40 साल तुम में गुजार रहा है, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, कितने साल? 40 साल। बोलो कितने साल? 40 साल। कितने साल? 40 साल। 40 साल तुम्हारे अंदर गुजार रहा है। 12:55 तक कितने 7 बंदे थे? ये बोलना याद रखना है। 12:55 पर असी 7 बंदे मसीह ते जा सके। और पिछले जुमे आपने मेरे साथ, मैं वादा तो नहीं कहता, इरादा किया था ना कि हम टाइम से आएंगे। इस रूटीन को छोड़ें, इस रूटीन को छोड़ें। मैं बड़ा सफ़र करके इसलिए आता हूँ कि कुछ बातें आपसे कही जाएं, और कहने के लिए ज़रूरी है कि दोस्त करीब बैठें और सारे बैठें और आप मेहनत करें। घरों तक जाकर के कुंडी खड़काना मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। कितने मिनट हो गए? 55 मिनट से लेकर के 35 मिनट हो गए। आपका वक्त मैंने ज़ाया किया? नहीं। बोलो यार, आपका मैंने टाइम ज़ाया किया? कोई 1 मिनट आपका ज़ाया हो गया हो? नहीं, आपके 2 मिनट ज़ाया हो गए हो? कभी नहीं। तो मैं यही कुछ ही कर सकता हूँ ना कि आप आए और आपका वक्त न ज़ाया किया जाए, लेकिन वक्त लेके आना आपकी जिम्मेदारी है। आइंदा जुमे आओगे जल्दी कि नहीं आओगे? चलो 7 इस दफ़ा आ गए, पिछले जुमे मेरे ख्याल 3 सी कि 4 सी, ये दफ़ा 7 हो गए। अगले जुमे एक साथ पूरी हो जाएगी, तकरीर शुरू होते इंशाअल्लाह के लिए न सना लिए होना भी। अच्छा ठीक हो, खैर तवज्जो रहे मेरी बात पे। बात कर रहे थे, अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा कि मेरे पैगंबर की जिंदगी खुली किताब की तरह है। 40 साल में मेरे रसूल को तुमने देखा दुनिया के मामले में, इनकी जबान से कभी झूठ नहीं निकला है। दुनिया के मामले में इनकी जबान से कभी सच के अलावा कोई बात आई नहीं। दुनिया के मामले में इनकी जबान पर सिवाय सदाकत के, सच्चाई के कोई बात जबान से नहीं आई है। तो तुम लोग बताओ, दुनिया ज्यादा कीमती होती है या दीन ज्यादा कीमती होता है? सबसे ज्यादा बाला, सबसे ज्यादा अगर कीमती चीज है तो वो कौन है? बोले दीन है। और 40 साल में आकर के फिर ऐसे ये कहा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, और लोगों में तुम सब की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी मान करके चलो। अगर पैगंबर 40 साल तक दुनिया के मामले में झूठ नहीं बोलते हैं, अगर 40 साल तक मेरा पैगंबर दुनिया के मामले में जबान पर कोई ऐसी चीज नहीं लाते जो खिलाफ हकीकत हो, खिलाफ बात हो, खिलाफ सच्चाई हो, हर वक्त जबान पे आया तो सच आए तो दीन उससे बुलंद वाला है, तो फिर दीन के मामले में ये गलत कैसे कह सकते हैं? जब ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ,
جب یہ کہہ رہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جب یہ کہہ رہے مجھ پر وحی آتی ہے، تو تم لوگ اس بات کا یقین کرو کہ یہ واقعتاً اللہ کا پیغمبر ہے، یہ حقیقتاً اللہ کا رسول ہے، یہ حقیقتاً میں نے اس کو زمین پہ بھیجا ہے، اس لیے کہ 40 سال تک جو جھوٹ نہیں بولتا، ایک عام بندے کے اوپر وہ رب پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو عام انسانوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو عام بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنے رب العلا پہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ سچ پہ مبنی ہے۔ میرے پیغمبر نے 40 سال پہلے نہیں کہا میں پیغمبر ہوں، 40 سال کے بعد جب میں نے کہا اب اعلان کر کہ تو میرا پیغمبر ہے، اب اس نے اعلان کر دیا، اب یقین رکھو میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیغمبر دیے جسے محمد رسول اللہ آمنہ کا درہ یتیم کہتے، یہ ایسا پیغمبر، ایسا پیغمبر، ایسا پیغمبر، تم اس کی مان کے تو دیکھو، آؤ جبریل کو دیکھو، آؤ دیکھو بلال کو، وہ ان کی مان کے چلا چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کی آوازیں میں عرش پہ سنا دیا کرتا ہوں، لیکن بشرط ہے کہ اس کی مان کے چلو، اس کی مان کے چلو، بولو بولو اس کی مان کے چلو، مان کر کے چلو۔ نمبر 2 کہ میرا یہ پیغمبر، میرا رسول میں نے جو تمہیں دیا ہے 40 سال تمہارے اندر رہا ہے، اور 40 سال کے بعد اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ کس کا اعلان کیا ہے؟ نبوت کا۔ اور نبوت کے اس اعلان میں تم نے اسے مال کی پیشکش کی، تم نے اسے عورتوں کی پیشکش کی، تم نے اسے بادشاہی کی پیشکش کی، اور اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی اس سے بڑی کوئی اور پیشکش نہیں ہوتی۔ یا بندے کو خریدا جاتا ہے عورت کی بنیاد پہ، یا بندے کو خریدا جاتا ہے سرداری کی بنیاد پہ، یا بندے کو خریدا جاتا ہے مال کی بنیاد پہ۔ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جی بالکل بولو یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں نا؟ جی۔ بندہ جو خریدا جاتا ہے، موقف سے پیچھے ہٹایا جاتا ہے، اپنی بات سے اسے پیچھے ہٹایا جاتا ہے، تو یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ یا اسے عورت کی آفر کر دی جاتی ہے، یا اسے سرداری کی آفر کی جاتی ہے، اور یا اسے مال کی آفر کر دی جاتی ہے۔ اور تم نے دیکھا کہ میرے پیغمبر نے تمہاری تینوں آفروں کو ٹھوکر مار دی ہے، بے شک، تینوں آفروں کو ٹھوکر مار۔ اور پھر صرف ٹھوکر نہیں ماری ہے، کل کلا وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب اسی کے دربار میں مال کی کثرت ہوا کرتی تھی، اسی کے دربار میں ہر چیز کی کثرت تھی، لیکن میرے رسول نے کبھی کسی چیز کو دیکھا تک نہیں ہے۔ سید عائشہ کہتی ہیں ایک رات ایسی بھی آئی اللہ کے پیغمبر پہ آمنہ کا درہ یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ ساری رات پرانے میں گزر گئی، اور میں اٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آقا آپ کو کوئی تکلیف ہے تو میں بیوی کس لیے ہوں، میں آپ کا مداوع کروں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو درد ہے، آپ کو بخار ہے، میں اس کا علاج کر دیتی ہوں۔ تو سید عائشہ کہتی ہے میں آقا کی بات سن کے حیران ہو گئی کہ میرے پیغمبر نے کہا عائشہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اپنے سرانے کے نیچے سے ایک درہم کو نکالا اور درہم نکال کے کہا عائشہ جب تک یہ 1 درہم کسی غریب تک نہیں جائے گا محمد رسول اللہ کو نیند نہیں آ سکتی۔ 1 درہم کی بات کر رہا ہوں، کس کی بات کی ہے؟ 1 درہم کی۔ اور یہاں لوگ ساری زکات کھا گئے، زکات چیئرمین بن کر کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو میرے پیغمبر کو دیکھو، میرے پیغمبر نے تمہاری ہر ایک پیشکش کو ٹھکرایا، اور ٹھکرا کے کیا کہا مجھے نہیں چاہیے تمہاری دولت، مجھے نہیں چاہیے کوئی عورت، مجھے نہیں چاہیے کوئی سرداری، میں وہ کروں گا جو میرے رب نے کہا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے کہا اے میرا پیغمبر میرے کلام کو، میرے اعلان کو، میری بات کو دنیا میں عام کر دو۔ آقا کہتے ہیں میری جان جا سکتی ہے، میں رب کے فرمان کو بلانے سے بعد نہیں آ سکتا ہوں۔ تو معلوم ہوا اگر یہ دنیا داروں کا عورت پہ بک جاتے، نہیں سمجھے بات کو، اگر یہ دنیا دار ہوتے تو سرداری پر بک جاتے، بولو سرداری پر بک جاتے، اگر یہ دنیا دار ہوتے تو مال و زر پہ بک جاتے، کسی ایک پر بھی نہیں بکے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ جو رب نے ڈیوٹی لگائی ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ میرا پیغمبر جو کہہ رہا ہے
میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے اس بات کہنے میں سچے کا سچا بے پیغمبر شک صلی اللہ علیہ وآلہ بلند سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ختم ہے، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ میں پھر آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ذرا مہربانی فرمائیں، کام کاروبار کو 1 گھنٹے کے لیے رخصت کریں اور مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ مل کے آئیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ 2 ہونے ہو، میں گئی میں کہ نہیں گئے، کلے کلے آئے، لیکن میں 2 آیا، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا 2 آنے ہیں تو میں اپنے ساتھ 1 لے کر کے وہ آنے میں تو کئی بار آخیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے سب کچھ انشاءاللہ میں ہوں تھوڑے نال ہوں، کلے نہیں تسی